हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते भल अछ तो आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो मन देई पाठ पढ़ुथुबो जी भी जो समय रे एही क्लास टिकु देखुछ समस्तंकु गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आउ गुड इवनिंग पिलामाने आज आमे आरंभ करिबाकू जाउछे अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर षष्ठ अध्याय जहार ना हेउछि बांटिले बढे बुझी ना पिले पिलामाने बांटिले बढे आमे किछि भी जिनसकु जदि बांटुछु सेटा तो कमी थाए किंतु विषयटीर नाम बांटिले बढे कोन पई कहा जाईछि प्रकृतरे पिले एई विषयटीर नामकरण गुणनर बंटन नियम अनुसारे हेइछि। एहार माने पिले कौनसी एक बड़ संख्या को सीधा सड़ख गुणिबा अपेक्षा जदि आमे ताकू भाग भाग करी बा बांटी करी गुणिबा तेबे हिसाब करिबा टिके सहज होइथाय एवं एही विषय रे आमे समस्त कॉन्सेप्ट पढ़िबा सहित बही रे थिबा प्रश्न उत्तर गुडी को मध्य करिबा। तेबे पिला माने डेरी न करी खाता पेन बाहर करो एवं मो सहित करी करी चलो। प्रथम प्रश्न कहिछि पिले निम्नरे थिबा गुणन ग्रिड को देख ग्रिड मध्यरे थिबा प्रत्येक संख्या दुईटी संख्यार गुणफल अटे जदि एक 3 इंटू 3 वर्गाकार कठरी मध्यभाग को पी क्यू द्वारा परिप्रकाश करा जाए तेबे ग्रिड रो अन्य संख्या गुड़िक पई परिप्रकाश गुड़िक लेख। पिला माने टिके एई 3 इंटू 3 संख्या ग्रिड को लक्ष्य करो एही संख्या ग्रिड रे थिबा संख्या गुड़िक दुईटी अंकर गुणफल आकार रे लेखा जाइछि जेमिति पिले 15 3 पंचांग 15 तेणु 3 गुणन 5 18 318 तेणु 3 गुणन 6 21 3 शतांग 21 तेणु 3 गुणन 7 सेहीपरि 24 424 4 गुणन 6 सेहीपरि बाकी संख्या गुड़िक मध्य एमिति लेखा जाइछि। प्रश्न पचारुछि आमकू जदि आमे 4 गुणन 6 को पी गुणन क्यू लेखिबा एहार अर्थ 4 बदल रे आमे लेखिबा पी एवं 6 बदल रे लेखिबा क्यू तेबे शून्य स्थान पूरण कर बा बाकी थिबा संख्या ग्रिड रे आमे केमिति लेखिबा। एइठी अछि पिले पी गुणन क्यू बा आमे कहि परिबा पी क्यू 3 गुणन 5 को केमिति लेखिबा 4 रु हेइछि 3 एक कमिछि जेहेतु आमे 4 को पी बोली कहूछे तेणु पी -1 जेहेतु 4 रु 3 एक कमिछि तेणु एइठी मध्य एक कमिबो सेमिति 6 रु हेइछि 5 एइठी भी पिले एक कमिछि जेहेतु आमे 6 को क्यू बोली धरुछे तेणु हेइजिबो क्यू -1 मझिरे रहिला इनटू सेमिति 3 गुणन 6 4 रु हेइछि 3 एक कमिछि तेणु पी रु एक कमिबो पी -1 गुणन 6 को 6 एइठी तो पिले चेंजेस हेइनी तेणु जेहेतु 6 को आमे क्यू बोली धरुछे तेणु एइठी रहिला क्यू सेमिति तृतीयटी देखिबा 3 गुणन 7 4 रु हेइछि 3 एक कमिछि तेणु पी -1 बुझी होछि ना पिले गुणन 6 रु हेइछि 7 एक बढ़िछि तेणु जेहेतु आमे 6 को क्यू बोली धरुछे तेणु क्यू +1 बढ़िले प्लस करिबा कमिले माइनस करिबा एतिकी तो कथा पिले हो। 4 गुणन 5 4 गुणन 5 4 को आसीछि 4 माने पिले एइठी समान रहिबो पी गुणन 6 रु हेइछि 5 एक कमिछि जेहेतु एक कमिछि क्यू रु मध्य एक कमिबो क्यू -1 सेमिति 4 गुणन 7 4 को 4 समान अछि तेणु पी गुणन 6 रु 7 एक बढ़िछि जेहेतु एक बढ़िछि क्यू +1 सेमिति 5 गुणन 5 4 रु हेइछि 5 एक कमिछि कमिछि ना बढ़िछि पिले बढ़िछि ना 4 रु 5 एक बढ़िछि एवं 6 रु जेतेबेले 5 हेइछि एक कमिछि तेणु आमे लिखि परिबा पी रु एक बढ़िछि गुणन क्यू रु एक कमिछि बुझिछि 5 गुणन 6 4 रु हेइछि 5 एक बढ़िछि तेणु पी +1 इंटू 6 को 6 आसीछि किछि भी चेंजेस हेइनी तेणु 6 को आमे लिखिबा क्यू 4 रु हेइछि 5 4 रु हेइछि 5 माने एक बढ़िछि तेणु पी +1 गुणन 6 रु हेइछि 7 एक बढ़िछि तेणु हेइगला क्यू +1 बुझिछि ना पिले नेक्स्ट देखिबा
ନିମ୍ନ ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କର ବା ସମାଧାନ କର। ଏହି ଗୁଣଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ବଣ୍ଟନ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ବଣ୍ଟନ ମାନେ ହେଲା ବାଣ୍ଟିବା। ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2 ଗୁଣନ a ପ୍ଲସ୍ b। ଏଇ 2କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା, ଥରେ aକୁ ଥରେ bକୁ। ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ a, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଲେ ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ 2 ଗୁଣନ b। 2 ଗୁଣନ b, 2 ଗୁଣନ a ହେଇଗଲା 2a ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ b ହେଇଗଲା 2b। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସମାଧାନ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି 2 ଇଣ୍ଟୁ a, ଏଇଟା ହେବ ପିଲେ 2a, a ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର, b ଇଣ୍ଟୁ b ସ୍କୋୟାର। ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବ a ଗୁଣନ b, ତେବେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ab। a ଗୁଣନ c ହେଇଗଲା ac, ମାଇନସ୍ 5a ଗୁଣନ c କେତେ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ 5ac। 2a ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 3b, ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହେବ, 2 ଆଉ ମାଇନସ୍ 3 ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 6, ତାପରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଦୁଇଟି ଗୁଣନ ହେବ, a ଗୁଣନ b ହେଇଗଲା ab। ବୁଝେଇଛି ନା ପିଲେ? ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ପିଲେ 3 ପ୍ଲସ୍ u ଇଣ୍ଟୁ v ମାଇନସ୍ 3। ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। 3 ଇଣ୍ଟୁ v ମାଇନସ୍ 3 ଥରେ ପ୍ଲସ୍ u ଇଣ୍ଟୁ v ମାଇନସ୍ 3 ଥରେ। ୟାକୁ ଏଇ ପୁରାଟା ସହିତ ଥରେ ଗୁଣନ, ୟୁକୁ ଥରେ ଏଇ ପୁରାଟା ସହିତ ଗୁଣନ। ତାପରେ 3 ଇଣ୍ଟୁ v ଆସିଗଲା 3v, 3 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 9 ପ୍ଲସ୍ u ଇଣ୍ଟୁ v uv, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ u ଇଣ୍ଟୁ 3 3u। ଟିକେ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା, 3v ମାଇନସ୍ 3u ପ୍ଲସ୍ uv ମାଇନସ୍ 9। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 15 ପ୍ଲସ୍ 6a। ଆମେ 2/3କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 15 ପ୍ଲସ୍ 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 6a। ଏଇଠି ପିଲା କଟିଯାଉଛି, 3 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 15, 3 ଦୁଣେ 6। ଏଇଠି ହେଇଗଲା 2 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10 ପ୍ଲସ୍ 2 ଦୁଣେ 4 ଆଉ a 4a। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ ଆମର ଏନ୍ସର୍। 10 ପ୍ଲସ୍ 4a ହେଇଗଲା ଆମର ଏନ୍ସର୍। ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଦେଖିବା ପିଲେ, 10a ପ୍ଲସ୍ b, 10a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ 10c ପ୍ଲସ୍ d। ଏଇଟାକୁ ସରଳ କରିବା। 10aକୁ ଥରେ ଆମେ 10c ପ୍ଲସ୍ d ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ bକୁ ଥରେ 10c ପ୍ଲସ୍ d ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। 10a ଇଣ୍ଟୁ 10c ହେଇଗଲା 100ac ପ୍ଲସ୍ 10a ଇଣ୍ଟୁ d ହେଇଗଲା 10ad ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ 10c 10bc। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣନ କରି ଲେଖିବା। b ଇଣ୍ଟୁ d ହେଇଗଲା ପିଲେ bd। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। IV ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ, 3 ମାଇନସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ x ମାଇନସ୍ 6। ବହୁତ ସହଜ ପିଲେ। 3କୁ ଥରେ ଆମେ x ମାଇନସ୍ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ମାଇନସ୍ xକୁ ଥରେ x ମାଇନସ୍ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। 3 ଗୁଣନ x ହେଇଗଲା 3x, 3 ଗୁଣନ 6 ମାଇନସ୍ 318। ତାପରେ x ଇଣ୍ଟୁ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ x ସ୍କୋୟାର, ମାଇନସ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଅଙ୍କ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। x ଇଣ୍ଟୁ 6 କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 6x। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ମାଇନସ୍ x ସ୍କୋୟାର, 3x ଏବଂ 6x କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 9x, ରହିଲା ମାଇନସ୍ 18। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏନ୍ସର୍, ମାଇନସ୍ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9x ମାଇନସ୍ 18। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ମାଇନସ୍ 5a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ c ପ୍ଲସ୍ d।
आमे -5a को c प्लस d सहित थरे गुणन करिबा प्लस b को थरे c प्लस d सहित गुणन करिबा। -5a इंटू c -5ac -5a इंटू d -5ad प्लस b इंटू c प्लस bc प्लस b इंटू d प्लस bd। तेबे एइठी किछि सदृश पद नाही, तेणु एइटा ही गला मोर फाइनल आंसर। vi कहिला पिले 5 प्लस z इंटू y प्लस 9। एइटा भी बंटन नियम अनुसार करिबा। 5 इंटू y प्लस 9 प्लस z इंटू y प्लस 9। तेबे 5 इंटू y ही गला 5y प्लस 5 इंटू 9 ही गला 5 नुआ 45 प्लस z इंटू y ही गला yz बा zy प्लस z इंटू 9 ही गला 9z। एइटी पिले लक्ष्य करो 5y प्लस 45 yz प्लस 9z। आमे सब बड़े संख्या को सबुठारु शेषरे लेखु, तेणु आमर उत्तर हबो 5y प्लस yz प्लस 9z प्लस 45। एइटा ही जिवो आमर आंसर। नेक्स्ट देखिबा पिले एपरी तीनोटी उदाहरण दियो ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ 4 ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କହିଛି ବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମନେକର x ଏବଂ y ବୋଲି ଧରିବା। ବୁଝିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏକୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କରିବା, x କୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କଲେ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ 4 ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ 4 ହ୍ରାସ କଲେ ହେଇଯିବ y ମାଇନସ୍ 4। ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଏବଂ y ମାଇନସ୍ 4। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଆଗରେ କାଢ଼ିବା। ତେବେ x ଇଣ୍ଟୁ y କେତେ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ y ମାଇନସ୍ 4। xର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥିଲେ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଏବଂ yର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ y ମାଇନସ୍ 4। x ଓ yର ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ, ତେବେ x ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ y ମାଇନସ୍ 4। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। x ଇଣ୍ଟୁ y ହେଇଗଲା xy, x ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 4x, 2 ଇଣ୍ଟୁ y 2y, 2 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 8। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ xy ଅଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ xy ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ନେଇଯିବା। xy ମାଇନସ୍ xy କଟିଗଲା। ଯଦି xy ମାଇନସ୍ xy କଟିଗଲା 0 ଆସିଯିବ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବି, ମାଇନସ୍ 4x ଏବଂ ମାଇନସ୍ 8କୁ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆଣିବି। 4x ପ୍ଲସ୍ 8 ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ରହିଲା 2। ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ 2 କମନ୍ କାଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ 2x ପ୍ଲସ୍ 4 ଏବଂ ଏଇ 2 ଏବଂ ଏଇ 2 କଟିଗଲା। ତେବେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 2x ପ୍ଲସ୍ 4। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ? ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ମେଥଡ଼ରେ ଥରେ କରିଦେବ, ଆହୁରି ସହଜ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା। ଯେମିତି x ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମୁଁ 1 ପକେଇଲି, ତେବେ y କେତେ ହେବ, y ହେଇଯିବ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 4। ହେଇଗଲା 2 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। ତା ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିବି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଏବଂ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ନେଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ, x ଇଣ୍ଟୁ y କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 1 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏକୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, 2 ବୃଦ୍ଧି କଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ 4 ହ୍ରାସ କରାଯାଉ ବା କମାଯାଉ। ଅନ୍ୟଟି କେତେ ଥିଲା ଆମର 6, 6ରୁ ତେବେ 4 ବିୟୋଗ କରିବା, 6 ମାଇନସ୍ 4। ବୁଝିହେଇଛି, 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଇଗଲା 3, 6 ମାଇନସ୍ 4 ହେଇଗଲା 2। 3 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ପିଲେ 6। ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ସମାନ ବାହାରିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଏପରି ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ 2 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଆମେ 2 ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ 4 ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଠି ଯେତେ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିବ। ସେମିତି ଆମେ ଏଠି x ସ୍ଥାନରେ 1 ପକେଇଥିଲେ, ଏବେ x ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 2 ପକେଇବା, yର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ କେତେ ପିଲେ 8। ସେମିତି ଯଦି x ସ୍ଥାନରେ 5 ପକେଇବା, yର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 14। ତେବେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ତିନୋଟି 1 6 2 8 ଏବଂ 5 14। ବୁଝିହେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚାଲ। 4 ନମ୍ବର କହିଲା ପିଲେ ବିସ୍ତାର କର।
ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସମାନ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମାଧାନ କରିବା। ଲେଖିବା ତେବେ a ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ ab ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ b ମାଇନସ୍ 3b ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ b। ପୁଣି ଥରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। a ଇଣ୍ଟୁ 4 4a ପ୍ଲସ୍ a ଇଣ୍ଟୁ b ab ପ୍ଲସ୍ ab ଇଣ୍ଟୁ 4 4ab ପ୍ଲସ୍ ab ଇଣ୍ଟୁ b ab ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାଇନସ୍ 3 ଏବଂ 4 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 12 b ସ୍କୋୟାର। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏମିତି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା। ତେବେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 12 b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3b କ୍ୟୁ। କେମିତି ପିଲେ? ଏ ସ୍କୋୟାରରେ ଯଦି ଏ ଗୁଣନ ହେବ ତେବେ ଏ କ୍ୟୁବ୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ଏବଂ ତାର ଘାତ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଗ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ସମାନ ଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଘାତାଙ୍କ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ତେବେ ବେଶୀ ଘାତ ବାଲା କିଏ ଅଛି? 3bq। ତେଣୁ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 3bq। କେତେ ପିଲେ? ମାଇନସ୍ 3bq। ତାପରେ ଆସିଯିବ ମାଇନସ୍ 12b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ସ୍କୋୟାର। ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ab ପ୍ଲସ୍ 4ab ହେଇଯିବ 5ab। ଶେଷକୁ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ 4a। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ସେମିତି ପିଲେ ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ, 4y ଇଣ୍ଟୁ y ପ୍ଲସ୍ 11z ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ y ପ୍ଲସ୍ 11z ମାଇନସ୍ 3। ପୁଣି ଥରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, 4y ଇଣ୍ଟୁ y ହେଇଯିବ 4y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4y ଇଣ୍ଟୁ 11z 11 ଇଣ୍ଟୁ 4 ହେଇଗଲା 44yz 4y ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 4 3 କେତେ ପିଲେ? 12 12y ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ y 7y ପ୍ଲସ୍ 11 ଇଣ୍ଟୁ 7 77z 7 3 କେତେ ପିଲେ? 21 ମାଇନସ୍ 21 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 7 3 ହେଇଗଲା 21। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଦୃଶ୍ୟ ପଦକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା। 4y ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ 44yz ମାଇନସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 7 କେତେ ପିଲେ? ମାଇନସ୍ 5y ପ୍ଲସ୍ 77z ମାଇନସ୍ 21। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କହିଲା ପିଲେ ବିସ୍ତାର କର। ଏଇଠି ଆମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିସ୍ତାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି a ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। ଏଇଟା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଫର୍ମୁଲା ନ ଲେଖିକି ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ କରିବା। କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? a ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା? a ଇଣ୍ଟୁ a ହେଇଗଲା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ a ଇଣ୍ଟୁ b ହେଇଗଲା ab ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ହେଇଗଲା ba ବା ab ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ab ଆଉ ab କଟିଗଲା। କେତେ ଆସିଲା? a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। a ମାଇନସ୍ b ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା। a ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଇଛି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କରିବା। a ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ a କ୍ୟୁବ୍, a ଇଣ୍ଟୁ ab ହେବ a ସ୍କୋୟାର b। ତାପରେ a ଇଣ୍ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ab ସ୍କୋୟାର। এইটি পিলে দেখো মাইনাস ଆଉ ପ୍ଲସ୍, এইটি କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବି। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ସ୍କୋୟାର ବି ମାଇନସ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ବି କଟିଗଲା। ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା। ତେବେ କିଏ ରହିଲା? ଏ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ବି କ୍ୟୁ।
ପୁଣି 3 ନମ୍ବର କହିଲା a ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ ab ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍। ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା a ଇଣ୍ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ ab ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ ab ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? a ଇଣ୍ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା a କ୍ୟୁବ୍ b ପ୍ଲସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ a b କ୍ୟୁବ୍। ଏଇଠି ପିଲେ ମାଇନସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 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 a କ୍ୟୁବ୍ b ମାଇନସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a b କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ a କ୍ୟୁବ୍ b ମାଇନସ୍ a କ୍ୟୁବ୍ b ପ୍ଲସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ a b କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ a b କ୍ୟୁବ୍ କଟିଗଲା। ତେବେ ରହିଲା କିଏ? a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ବୁଝି ହେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଲା ତୁମେ କୌଣସି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ହଁ, ଏଇଠି ହେଲା a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ଏଇଠି ହେଲା a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍, ଏଇଠି ଆସିଲା a4 ମାଇନସ୍ b4 ବା a ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସଂରଚନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭେଦଟି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଏଇଠି ଆସିଲା 2, ତାପରେ ଆସିଲା 3, ତାପରେ ଆସିଲା 4, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? a ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାଇନସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5। ଏଇଟା ହେବ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭେଦ। ବୁଝି ହେଇଛି? ତୁମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ କି? ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା ବା ସୂତ୍ର ନିର୍ଗମନ କରିପାରିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଏବେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘରେ ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ପଛ କରିକି ଦେଖିନେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ସେଠି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଜିକାର ହୋମୱାର୍କ। ଏଇ ହୋମୱାର୍କ କରି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିବ। ମୁଁ ସେହି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଉ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।